آج ہم لے کر آئے ہیں ایڈجن اور ہولگا کی حیرت انگیز مہم کا مکمل سفر، لوٹ مار، جادوئی ہیلمٹ اور ایک ایسی لڑائی جو وقت کو بھی روک دے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں یہ شاندار اور دلکش کہانی۔ اس سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ برفیلی ویسٹ لینڈ میں ایک گاڑی ایک مجرم اور کو ایک بڑے قلعے بند جیل میں لاتی ہے۔ وہ اندر داخل ہوتا ہے تو اپنی سیل میں موجود دو قیدیوں سے ملتا ہے، ایڈجن اور باربیرین ہولگا۔ ایڈجن نہایت دوستانہ انداز میں اور کو خوش آمدید کہتا ہے اور اسے متنبہ کرتا ہے کہ وہ ہولگا کے ساتھ کوئی پنگا نہ لے، مگر اور باز نہیں آتا۔ وہ ہولگا پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور جواب میں ہولگا اس کے گھٹنے توڑ دیتی ہے اور ایک ہی وار میں اس کا چہرہ توڑ دیتی ہے۔ اگلے دن ایڈجن اور ہولگا کو ابولیشن کونسل کے سامنے معافی کی اپیل کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ ایڈجن اپنی بیک سٹوری بتانا شروع کرتا ہے تاکہ کونسل کو یہ سمجھ آ سکے کہ وہ یہاں کیوں ہے۔ کچھ سال پہلے ایڈجن ہارپر فیکشن کا حصہ تھا، ایک ایسا گروہ جو ریڈ ویزرڈز آف تھے جیسے بدکار جادوگروں کے خلاف خفیہ جنگ لڑتا تھا۔ دن کے وقت وہ کرائے کے ڈاکوؤں کو پکڑتے، راہوں میں چھپے مجرموں کو روکتے اور مظلوموں کی حفاظت کرتے۔ رات کے وقت ایڈجن گھر لوٹتا جہاں اس کی بیوی زیا اور بیٹی کیرا اس کا انتظار کر رہی ہوتی۔ زیا کو غربت سے کوئی شکایت نہیں تھی، وہ سمجھتی تھی کہ ایڈجن جو کچھ کر رہا ہے وہ دنیا کو ایک بہتر جگہ بنانے کے لیے کر رہا ہے۔ لیکن ایک رات جب ایڈجن ایک مشن کے بعد واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ گھر میں ریڈ ویزرڈز گھس آئے ہیں۔ وہ دوڑ کر اندر گیا تو دیکھا کہ زیا اپنی آخری سانسیں لے رہی ہے۔ اس نے اپنی کمزور آواز میں کہا کہ اس نے کیرا کو دیوار کے پیچھے چھپا دیا ہے، پھر وہ مر گئی۔ اسی لمحے سے ایڈجن کا ایمان اور اس کا مقصد دونوں ٹوٹ گئے۔ اس نے ہارپرز اوتھ کو چھوڑ دیا اور اپنے غم میں ڈوب گیا۔ کیرا کو پالنا اکیلے مشکل تھا اور ایڈجن اکثر شراب کے نشے میں گم ہو جاتا۔ ایسے ہی دنوں میں اس کی ملاقات ہولگا سے ہوئی جو اپنے قبیلے سے اس لیے نکالی گئی تھی کہ اس نے ایک غیر قبیلے کے مرد سے محبت کی تھی۔ ہولگا نے ایڈجن اور بچی پر ترس کھایا اور ان کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا۔ ایڈجن اور ہولگا کے درمیان کوئی رومانس نہیں تھا، ان کا رشتہ بھروسے اور احترام پر قائم تھا۔ انہوں نے ایماندار زندگی گزارنے کی کوشش کی مگر حالات نے انہیں مجبور کیا کہ وہ تھیوری یعنی چوری کا راستہ اختیار کریں۔ ابتدا میں وہ چھوٹی چھوٹی جیولری شاپس لوٹتے، پھر ایک دن انہیں ایک ایسا ہار ملا جو پہننے والے کو انویزیبل کر دیتا تھا۔ ایڈجن نے وہ ہار کیرا کو تحفے میں دیا تاکہ وہ ہمیشہ محفوظ رہ سکے۔ جلد ہی کیرا بھی ان کے ساتھ چھوٹی چھوٹی چوریوں میں شامل ہونے لگی اور وقت کے ساتھ ساتھ ان کی ٹیم بڑی ہوئی۔ انہوں نے ایک وزر سائمن اور ایک روگ فورج کو اپنی ٹیم میں شامل کیا۔ اب وہ بڑی چوریاں کرنے لگے مگر ایک اصول ہمیشہ برقرار رکھا، ہم صرف امیروں سے چوری کریں گے اور کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ یہ سب ٹھیک چل رہا تھا جب ان کی ملاقات ایک سورسرس سوفینا سے ہوئی۔ اس نے انہیں ایک مشن دیا، ہارپر اسٹرانگ ہولڈ جس کا نام لاؤڈ کیرن کیپ تھا، وہاں سے خزانہ لانے کا۔ ایڈجن نے پہلے انکار کیا مگر فورج نے اسے قائل کیا جب اس نے بتایا کہ اس خزانے میں ایک ٹیبلٹ آف ری اویکننگ ہے، ایک ایسی چیز جو کسی مرے ہوئے کو دوبارہ زندہ کر سکتی ہے۔ ایڈجن نے سوچا شاید میں زیا کو واپس لا سکوں، چنانچہ وہ مان گیا لیکن کیرا کو کچھ نہیں بتایا۔ اس نے صرف اتنا کہا اگر ہمیں خطرہ ہو تو تم گھر سے باہر مت آنا۔ ٹیم قلعے میں گھسنے میں کامیاب ہو گئی۔ سوفینا نے ایک عجیب چمکتا ہوا سینگ اٹھایا۔ ایڈجن نے ٹیبلٹ کو پکڑا مگر جیسے ہی اس نے چھوا ایک جال فعال ہو گیا اور محافظ دوڑ پڑے۔ سوفینا نے جادو سے وقت کو روک دیا جس میں ایڈجن اور ہولگا پھنس گئے۔ باقی سب سائمن، فورج اور سوفینا فرار ہو گئے۔ ایڈجن نے آخری لمحے میں ٹیبلٹ کو فورج کی طرف پھینکا اور چلایا اسے کیرا تک پہنچا دینا۔ کہانی یہاں ختم کرتے ہوئے ایڈجن کونسل کو بتاتا ہے کہ یہ سب ایک غلطی تھی۔ اسی وقت کونسل کا ایک آخری رکن داخل ہوتا ہے، ایک عجیب پرندے جیسے مخلوق کی صورت میں۔ ایجن اور ہولگا ایک لمحے کے لیے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں پھر اچانک اس پر کود پڑتے ہیں، کھڑکی توڑ کر اس کے پروں کے ساتھ نیچے چھلانگ لگا دیتے ہیں۔ آئرونیکلی وہ یہ جانے بغیر فرار ہوتے ہیں کہ کونسل دراصل ان کی معافی منظور کرنے ہی والی تھی۔ اب آزاد ہونے کے بعد یہ جوڑی اپنے پرانے گھر واپس آتی ہے، گھر خالی ہے۔ ایجن اپنا پرانا سامان ڈھونڈتا ہے اور وہ دونوں کیرا کی تلاش کرنے کا منصوبہ بناتے ہیں۔ ایک فلائنگ کریچر سے انہیں پتہ چلتا ہے کہ اب فورج نیور ونٹر کا نیا لارڈ بن چکا ہے، چنانچہ وہ ایک طویل اور خطرناک سفر پر نکلتے ہیں اپنی بیٹی، اپنے ماضی اور اپنی گمشدہ عزت نفس کو واپس لانے کے لیے۔ نیور ونٹر شہر میں اب فورج بطور نیا لارڈ سالانہ ہائسن گیمز کی تیاری کر رہا ہے۔ اس عظیم الشان قلعے میں ایڈجن اور ہولگا آخرکار کیرا سے دوبارہ ملتے ہیں مگر کیرا اپنے والد سے زیادہ ہولگا کو دیکھ کر خوش ہوتی ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ ایڈجن نے اسے خود غرضی کی وجہ سے چھوڑ دیا تھا اور اس کے دل میں اب اس کے لیے صرف مایوسی اور بدگمانی ہے۔ کچھ ہی دیر بعد فورج خود ان سے ملتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ اس نے کیرا کی چوری شدہ خزانے اور دولت سے خود کو نیور ونٹر کا لارڈ بنایا ہے اور اب وہ سوفینا کو اپنے مشیر کے طور پر ساتھ رکھتا ہے۔ ایڈجن کو جلد احساس ہوتا ہے کہ فورج نے کیرا کو جھوٹ بتایا ہے کہ وہ دولت کی چوری کے جرم میں پکڑے گئے تھے، نہ کہ ایک ٹیبلٹ آف ری اویکننگ حاصل کرنے کی وجہ سے۔ مزید یہ کہ شہر میں دونوں کے وانٹڈ پوسٹرز بھی لگے ہوئے ہیں جو ثابت کرتے ہیں کہ وہ صرف فرار نہیں ہوئے بلکہ قانونی مجرم قرار دیے گئے ہیں۔ کیرا جو اپنے والد کی باتوں پر یقین
खो चुकी है, कमरे से रोती हुई भाग निकलती है। फोर्ज मौका गनीमत जानता है और ऐलान करता है कि ना वो टैबलेट वापस करेगा ना कीरा को इनके हवाले करेगा। एडजिन और होल्गा फौरन फोर्ज पर हमला करते हैं, मगर सोफीना अपना जादू इस्तेमाल करके इनके नीचे जमीन को जकड़ लेती है। इसी लम्हे ये राज खुलता है कि सोफीना और फोर्ज पहले से ही मिले हुए हैं और उन्होंने पिछली डकैती में एडजिन की टीम के साथ खयानत की थी। फोर्ज अपने मुहाफिजों को हुक्म देता है कि इन दोनों को कैद कर लिया जाए, मगर सोफीना चुपके से इस हुक्म को एग्जीक्यूशन ऑर्डर में बदल देती है। यूं एडजिन और होल्गा को मारने के लिए एक गली में ले जाया जाता है। होल्गा मौका पाते ही फर्श से एक टाइल उखाड़ती है और इसे बतौर हथियार इस्तेमाल करके मुहाफिजों पर झपट पड़ती है। इसकी जंगी महारत इतनी जबरदस्त है कि चंद लम्हों में ही सब सिपाही बेहोश पड़े होते हैं। फिर वो एक मुहाफिज की एक्स चुराकर एडजिन के साथ फरार हो जाती है। इधर फोर्ज कीरा से झूठ बोलता है कि जैसे ही इन्हें टैबलेट मिला एडजिन और होल्गा ने इसे दोबारा छोड़ दिया। कीरा खामोशी से इस पर यकीन कर लेती है, मगर इसके दिल में शक बाकी रहता है। दूसरी जानिब एडजिन और होल्गा फैसला करते हैं कि इन्हें फोर्ज से न सिर्फ कीरा को बचाना होगा बल्कि टैबलेट भी वापस लेना है और इसके लिए इन्हें एक नई टीम जमा करनी होगी। पहला हदफ साइमन, वो इस वक्त एक मेले में मामूली जादू की चालें दिखाकर तमाशबीनों को महजूज कर रहा है। हालांकि ये जादू दरअसल एक चाल है ताकि वो तमाशबीनों से कॉइन्स और ट्रिंकेट्स चोरी कर सके। जैसे ही वो अपने पुराने साथियों एडजिन और होल्गा को देखता है वो चौंक जाता है और इसकी कंसंट्रेशन टूट जाती है, जिससे इसका स्पेल उल्टा पड़ जाता है। तमाशबीन जाल में फंस जाते हैं और गुस्से में आकर साइमन पर हमला करने दौड़ते हैं। साइमन अपने दिफा में जादू करता है, मगर इसके स्पेल हमेशा उल्टे नतीजे देते हैं। एक लम्हे वो लोगों को छत पर पहुंचा देता है, अगले लम्हे खुद खिड़की से उड़कर बाहर जा गिरता है। खुशकिस्मती से होल्गा पहले से बाहर खड़ी है और ऐन वक्त पर इसे पकड़ लेती है। तीनों वहाँ से भाग निकलते हैं। साइमन मदद पर राजी हो जाता है, लेकिन वो कहता है कि इसका जादू सोफीना को रोकने के लिए काफी ताकतवर नहीं। अंदर जाने के लिए इन्हें एक ड्रूइड की जरूरत होगी और खुशकिस्मती से साइमन एक को जानता है। ये तीनों एक गाँव पहुँचते हैं जहाँ वो ड्रूइड को तलाश करते हैं। अचानक एक हॉर्स पागल होकर दौड़ने लगता है। मालूम होता है कि वो घोड़ा दरअसल साइमन की पुरानी दोस्त डोरिक का है, जो शेप शिफ्ट करके जानवरों का रूप धार सकती है। डोरिक तेजी से तमाम सिपाहियों को पिछाड़ देती है और एक और लड़की को बचाकर दोबारा इंसान का रूप धार लेती है। फिर वो एक असल घोड़े पर बैठकर फरार हो जाती है। बाद में एडजिन, होल्गा और साइमन डोरिक से इसके घर एल्विन वुड्स में मुलाकात करते हैं। डोरिक इंसानों पर भरोसा नहीं करती क्योंकि इसके अपने कबीले ने इसे टाइफलिक होने की वजह से निकाल दिया था, मगर वो फोर्ज से नफरत करती है क्योंकि वो इसके जंगल को तबाह कर रहा है और इसके लोगों को मार रहा है, लिहाजा वो इनकी मदद पर राजी हो जाती है। उधर सोफीना अपनी पर्सनल क्वार्टर में जाकर अपने असल आका सैस्टैम से बात करती है, वो जो एक शैतानी रेड विजिट है। वो इसे बताता है कि इनका आखिरी मंसूबा करीब है और सोफीना को हुक्म देता है कि वो हाइनेस गेम्स के जरिए अवाम को काबू में ले। इसके बाद सोफीना फोर्ज के साथ दूसरे लॉर्ड्स की मीटिंग में शरीक होती है जहाँ वो गेम्स के इंतजामात और महल के वॉल्ट पर बात कर रहे होते हैं। ये वॉल्ट एक कदीम मैजिकल सील से बंद है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। अचानक सोफीना को किसी की मौजूदगी महसूस होती है। वो फौरन जादू से पता लगाती है वो डोरिक है जो शेप शिफ्टिंग करके जासूसी कर रही थी। मुहाफिज इसके पीछे दौड़ते हैं, मगर डोरिक जल्दी से मुख्तलिफ जानवरों में बदलती है। पहले माउस बनकर कमरे में घुसती है, फिर बर्ड बनकर महल से बाहर उड़ती है। एक तीर इसकी तरफ आता है मगर वो बच जाती है। फिर एक झंडे से टकराकर गिरती है और वो फौरन कैट बनकर जमीन पर नरमी से उतर आती है। आखिर में वो डियर बनकर दौड़ती है और सोफीना के जादू से बच निकलती है। बाद में डोरिक अपनी टीम को बताती है कि सोफीना एक ईवल रेड विज़र्ड है और वॉल्ट का मैजिकल सील बहुत ताकतवर है। साइमन कहता है कि वो इस मोहर को नहीं तोड़ सकता जब तक कि इससे हेल्प ऑफ डिसजंक्शन ना मिल जाए, एक कदीम आर्टिफैक्ट जो सदियों पहले गुम हो गया था। होल्गा बताती है कि इसके कबीले ने एक वक्त में कल्ट ऑफ द ड्रैगन के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और मुमकिन है कि इन्हें इल्म हो कि ये हेल्प कहाँ गया। इधर सोफीना एक खतरनाक कातिल को इन सब का शिकार करने के लिए भर्ती करती है और हुक्म देती है कि डोरिक की वजह से मरने वाले तमाम मुहाफिजों को भी खत्म कर दिया जाए। कुछ देर बाद टीम होल्गा के पुराने घर पर रुकी ताकि वो अपनी चंद चीजें बशमूल अपनी चलने वाली छड़ी वापस ले सके। होल्गा अपने साबिक शोहर को देखकर दिल गिरफ्तार हो जाती है जब वो एक और वहशी औरत के साथ खुशगवार वक्त गुजार रहा होता है। वो एक लम्हे को रुकी आंखों में नमी लिए मगर फिर नरमी से मुस्कुराकर इसे खुशी की दुआ देती है और आगे बढ़ जाती है। शाम ढलते ही टीम एक पुराने कब्रिस्तान में पहुंची, वही जगह जहाँ एवरनोर की अजीम जंग लड़ी गई थी। जमीन में मदफून सिपाहियों की लाशें अब भी वहाँ की खामोशी में दफन थी। साइमन के जादू से ये लाशें आज
عارضی طور پر زندہ ہو سکتی تھی مگر صرف 5 سوالوں کے جواب دے دیتا۔ ٹیم نے کھدائی شروع کی اور ہر بار جب کوئی مردہ جسم جاگتا وہ جنگ کی ایک ٹوٹی پھوٹی کہانی سناتا۔ ہر بار اختتام اسی حملے پر ہوتا۔ ہیلمٹ میرے بعد کسی اور نے لے لیا۔ متعدد لاشوں سے بات چیت کے بعد آخرکار انہیں سراغ ملا کہ وہ ہیلمٹ آف دس جنکشن ایک مقام سے دوسرے مقام منتقل ہوتے ہوئے آخر تھائی سے زینگ تک پہنچا، وہی مقام جہاں ریڈ وزرڈ کا اثر رسوخ تھا۔ ہولگا کو زینگ پر شک تھا کیونکہ اس نے ماضی میں اس کے ایک قریبی ساتھی کو مارا تھا، مگر باقی سب نے زینگ کی بہادری اور نیکی کی کہانیاں سن رکھی تھی، اس لیے وہ اس سے مدد لینے پر راضی ہو گئے۔ کچھ دن بعد ٹیم نے زینگ کو دیکھا، وہ ایک سمندری مخلوق کو پرسکون کر رہا تھا تاکہ ایک بچے کو بچایا جا سکے جسے وہ نگل چکی تھی۔ خنجر نہایت روح پرور تھا۔ جب وہ ان سے ملا تو ایڈجن نے اسے سوفینا کے بارے میں بتایا۔ زینگ نے سنجیدگی سے سر ہلایا اور ریڈ وزرڈ کی پوری تاریخ بیان کی۔ اس نے بتایا کہ سیسٹیم نے ہارن آف بیکوننگ ڈیتھ کا استعمال کر کے ایک ناپاک بغاوت شروع کی، ایک ایسا جادو تخلیق کیا جو دیکھنے والے کی جان اور روح نگل لیتا اور اسے زندہ مردوں کی فوج میں شامل کر لیتا۔ اس انڈین فوج نے تھائی کو تباہ کر دیا۔ اب ان کا جادو ہماری سرزمین تک نہیں پہنچا، زینگ نے کہا، لیکن سوفینا اسے پھیلانے کی کوشش میں ہے۔ وہ ٹیم کو ہیلمٹ تب دینے پر راضی ہوا اگر ایڈجن وعدہ کرے کہ وہ اس کا استعمال دولت لوٹنے کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کی بھلائی کے لیے کرے گا۔ یوں وہ سب انڈر ڈاگ کے خوفناک راستے پر روانہ ہوئے جہاں وہ ہیلمٹ چھپا ہوا تھا۔ راستے میں زینگ نے بتایا کہ کیسے اس نے سیسٹیم کی اندھیری طاقت دیکھی، کیسے اس طاقت نے نیک لوگوں کو برائی کے غلام بنا دیا۔ وہ واحد شخص تھا جو اس جادو سے بچ نکلا، اسی لیے اس کے ماتھے پر وہ جلا ہوا نشان موجود ہے۔ اسی دوران سوفینا کا بھیجا ہوا قاتل ان سب کا خاموشی سے پیچھا کر رہا تھا۔ ٹیم ایک گہرے سوراخ سے نیچے اتر کر انڈر ڈاگ کے شہر پہنچی۔ وہاں راکنور نامی خوفناک مخلوقات کے گروہ رہتے تھے، مگر خوش قسمتی سے وہ ٹیم کو نظر انداز کر گئے کیونکہ یہ مخلوق صرف ذہین انسانوں کو کھاتی ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے انہیں ایک خطرناک پل پار کرنا تھا، ڈواروش برج، جو جالوں سے بھرا ہوا تھا۔ زینگ ان سے بچنے کا طریقہ جانتا تھا مگر سائمن کی ایک چھوٹی سی غلطی نے پورا میکانزم چالو کر دیا اور پل گرنے لگا۔ ہولگا نے جلدی سے اپنے بیگ سے رسی نکالی جبکہ سائمن نے اچانک اس کی پرانی چھڑی دیکھی جو ایک ہیدر ٹیدر سٹاف نکلی، ایک ایسا جادوئی عملہ جو 500 گز دور کہیں بھی پورٹل کھول سکتا تھا۔ ٹیم نے چالاکی سے اس عملے کا استعمال کیا اور محفوظ طریقے سے دریا عبور کر لیا۔ پھر وہ ایک پتھر کے مجسمے تک پہنچے جس کے اندر ہیلمٹ چھپا ہوا تھا۔ جیسے ہی زینگ نے اسے نکالنے کی کوشش کی، سوفینا کے بھیجے ہوئے قاتلوں نے گھات لگا کر حملہ کیا۔ زینگ نے حیران کو تیزی سے لڑائی کی، ایک کے بعد ایک دشمن کو گراتا گیا۔ اس کی تلوار روشنی میں جل اٹھی تھی مگر چونکہ وہ انڈیڈ تھے وہ بار بار زندہ ہو کر حملہ کرتے رہے۔ ٹیم بھاگنے لگی مگر راستہ ایک موٹے دیوایکل ڈریگن نے بند کر دیا۔ وہ ڈریگن اتنا بھاری تھا کہ چلنے کے بجائے لڑکتا ہوا آتا۔ اس نے انڈیڈ کو نگلنا شروع کر دیا اور ٹیم پر بھی حملہ کر دیا۔ بمشکل جان بچاتے ہوئے وہ سب ایک غار میں جا پہنچے جو نمکین پانی سے بھری ہوئی تھی۔ ایڈن کے ذہن میں خیال آیا، وہ سب پانی کے اندر چھپ گئے جبکہ ہولگا نے ڈریگن کو بھڑکایا۔ جیسے ہی ڈریگن نے آگ برسائی، پانی کی بخارات سے زوردار دھماکہ ہوا جس نے غار کے دہانے کو اڑا دیا اور ٹیم کو باہر نکلنے کا راستہ مل گیا۔ ساحل پر پہنچ کر زینگ نے سب سے الوداعی الفاظ کہے، نرمی سے مسکرا کر ان کی قسمت کی دعا کی اور واپس اپنے ملک لوٹ گیا۔ اب سائمن ہیلمٹ کے پاس تھا۔ اس نے اسے پہننے کی کوشش کی مگر اچانک وہ اپنے آباء و اجداد کی روحوں کے سامنے کھڑا تھا جنہوں نے اس کی کمزوری کا مذاق اڑایا اور اسے مسترد کر دیا۔ سائمن نے بارہا کوشش کی مگر ہر بار ناکام ہوا۔ اس کی خود اعتمادی ٹوٹنے لگی۔ مایوس ہو کر ڈورک اور سائمن نے جانے کا سوچا مگر ایڈجن نے انہیں روک لیا۔ اس نے کہا، ریڈ وزرڈز نے میری بیوی کو مار ڈالا تھا کیونکہ اس نے ان سے چوری کی تھی۔ میں اپنی فیملی کو نہیں بچا سکا مگر تم سب کو نہیں چھوڑوں گا۔ یہ سن کر ٹیم کے دل بدل گئے۔ سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور چپ چاپ دوبارہ متحد ہو گئے۔ اب ایک نیا منصوبہ بنا۔ ہولگا نے تجویز دی کہ ہیلمٹ کے بجائے چھڑی کا استعمال کر کے محل کے اندر داخل ہو گئے۔ انہوں نے ایک بڑی پینٹنگ خریدی اور اس کے کینوس کے نیچے پورٹل چھپا دیا۔ پھر ہولگا سڑک پر پتے کے ڈھیر میں چھپ گئی۔ جیسے ہی گاڑی قریب آئی، سائمن نے دوسرا پورٹل کھولا اور ہولگا نے پینٹنگ کے ذریعے گاڑی کی لکڑی میں ایک سوراخ بنا دیا۔ اس سے ڈورک اندر داخل ہو گئی، پینٹنگ کو ساتھ کھینچتے ہوئے۔ سائمن نے قریب ہی ایک اور پورٹل کھولا جس سے ڈورک کو اندر داخل ہونے اور پینٹنگ کو ساتھ لانے کا موقع ملا۔ فریم اس عمل میں تقریباً گرنے لگا اور سائمن بھی پورٹل میں کھینچنے لگا مگر ڈورک نے اپنی دم کا چالاکی سے استعمال کرتے ہوئے اسے واپس کھینچ لیا۔ پھر وہ پورٹل بند کر دیتے ہیں اور ڈورک کسی کیڑے میں تبدیل ہو جاتی ہے اور فرار ہو جاتی ہے، اس سے پہلے کہ پینٹنگ دوبارہ اپنی جگہ پر فٹ ہو جائے۔ کچھ دیر بعد ٹیم نیور ونٹر پہنچتی ہے جہاں ہائسن گیمز کا آغاز ہونے والا ہوتا ہے۔ یہ ایک خطرناک مقابلہ تھا جس میں 5 گروپ مہلک چیلنجز سے گزرتے تھے۔ فورج تقریب کا آغاز کرتا ہے اور پرجوش مجمع سے کہتا ہے کہ کھیل ختم ہونے کے بعد کسی کو جانا نہیں ہے کیونکہ سب کے لیے ایک خاص انعام رکھا گیا ہے۔ دوسری طرف گارڈز خزانے کو ذخیرے میں رکھتے ہوئے پینٹنگ کو باقی دولت کے ساتھ رکھ دیتے ہیں مگر وہ نیچے فرش پر گر جاتی ہے۔ جب ٹیم نجی طور پر پورٹل کھولنے کی کوشش کرتی ہے تو انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اس زاویے سے اسے استعمال نہیں کر سکتے۔
डोरिक चाकू निकालकर दीवार में सुराख बनाने की कोशिश करती है ताकि रास्ता बन सके और साथ ही साइमन को हौसला देती है, तुम हमेशा दबाव में बेहतरीन काम करते हो, हेलमेट दोबारा आजमाओ, तुम कर सकते हो। हौसला पाकर साइमन एक नया जादू करता है। वो मुहाफिजों को भटकाने के लिए एक इल्यूजन पैदा करता है जिसमें लगता है कि मशहूर गुलकार एडजन गाना गा रहा है, मगर जैसे ही साइमन का पाँव एक पत्थर में फंस जाता है इल्यूजन टूटने लगता है और मुहाफिज इनका पीछा शुरू कर देते हैं। होल्गा पीछे रुककर कुल्हाड़ी और जो कुछ हाथ लगे सबसे लड़ती है और ताकत, चालाकी और बेरहमी से एक एक मुहाफिज को जमीन पर गिरा देती है। दूसरी जानिब साइमन बंद दरवाजे तक पहुंचता है और हेलमेट अपने सर पर रखता है। वो फिर अपने आबाजदाद के सामने आ खड़ा होता है, वही जो हमेशा उसकी नाकामियों का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन इस बार साइमन का लहजा बदल जाता है। वो चीख कर कहता है, मैं तुम्हारी तरह जादूगर नहीं बनना चाहता, मैं अपने दोस्तों के लिए लड़ रहा हूँ, अपनी अना के लिए नहीं। गुस्से में वो अपने एंसेस्टर्स की रूहों को मुक्के मारता है और इसी लम्हे हेलमेट इसके साथ मिल जाता है। दरवाजे की जादुई सील टूट जाती है और वो वॉलेट में दाखिल हो जाता है। साइमन अपूरे तमाद है, वो जादू से मुहाफिजों को जमीन बोझ करता है। होल्गा साथ शामिल होती है, मगर अंदर पहुंचकर वो देखते हैं कि वॉलेट खाली है। दरियासना डोरिक आखिरकार एक सुराख बना लेती है और एक वर्म की शक्ल में खजाने के नीचे मौजूद असल दौलत को दरियाफ्त करती है। वहाँ सैकड़ों सिक्के, जेवरात और खजाने के ढेर मौजूद थे, सब फोर्ज के जहाज में मुंतकिल किए जा रहे थे। इसी लम्हे इसे एहसास होता है कि फोर्ज का मंसूबा ये है कि ये तमाम शर्तों का पैसा लेकर फरार हो जाए और इससे सोफीना के असल इरादों की कोई खबर नहीं। एक गार्ड ने डोरिक को देख लिया और इसे बेहोश कर दिया, जबकि ऊपर होल्गा और साइमन को जादुई टेंटेकल्स पकड़ लेते हैं जो जमीन से निकलते हैं। उसी वक्त एडजन खुफिया राहदारियों से गुजरता हुआ कीरा तक पहुंचता है। कीरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, मगर अगले ही लम्हे इसका चेहरा मुस्कुराकर बदलने लगता है। ये सोफीना निकलती है जो कीरा का इल्यूजन थी। वो फौरन टेंटेकल्स से एडजन को भी जकड़ लेती है। कुछ देर बाद फोर्ज आता है और ऐलान करता है कि वो सबको आवाम के सामने फांसी देगा, मगर सोफीना के कहने पर फैसला बदलता है, इन्हें हाइसन गेम्स में मुकाबला करते हुए इज्जत से मारने दो। चंद लम्हों बाद टीम खुद को कॉल्सियम में पाती है। साइमन और डोरिक के बाजू पर ऐसे जादुई कड़े लगा दिए जाते हैं जो इनका जादू रोक देते हैं। पहला मुकाबला एक मेज था, भूल भुलैया जैसा मैदान जो खूंखार राक्षसों से भरा हुआ था। टीम जैसे ही दौड़ना शुरू करती है दरिंदे इनके पीछे लग जाते हैं। साइमन एक इल्यूजन क्रिएट करता है ताकि दुश्मनों को उलझाया जा सके। डोरिक को एक चेस्ट में तलवार मिलती है, मगर जैसे ही होल्गा दूसरा चेस्ट खोलती है वो एक मिमिक निकलती है जो अपनी जुबान से इसकी टांग लपेट लेता है। डोरिक फौरन इसे काट देती है और होल्गा को आजाद कराती है। इसी दौरान फोर्ड ऐसे मौके की तलाश में है कि वो कीरा के साथ फरार होने की तैयारी करता है और सोफीना को आर्जी तौर पर अकेला छोड़ देता है। वापस मेज में डोरिक का हाथ एक जेलेटिनस क्यूब में फंस जाता है। होल्गा इसे जोर लगाकर निकालती है, मगर इसका जादुई कड़ा अंदर रह जाता है। टीम जैसे ही आगे बढ़ती है एक और अफरीत इनका रास्ता रोकता है, मगर साइमन एक जबरदस्त इल्यूजन बनाता है और इल्यूजन के अंदर से गुजरकर सब महफूज निकल आते हैं। कुछ और दौड़ने के बाद वो आखिरकार मेज से निकल में कामयाब होते हैं, जहाँ बड़े पिंजरे अगले राउंड के लिए इनका इंतजार कर रहे होते हैं। एडजन जल्दी से सबको इशारा करता है, हम खेलने नहीं आए, हमें अब फरार होना है। ये सुनकर डोरिक की आंखों में एक नया ख्याल चमकता है। वो सब जेलेटिनस क्यूब के अंदर कूद जाते हैं और जैसे ही पहला चैलेंज खत्म होता है वो मक्कब अपनी जगह से हटा दिया जाता है। डोरिक सांप की शक्ल में तब्दील होकर बाहर निकलती है और बाकी सबको भी बाहर निकाल लेती है। वो एक जेर जमीन सुरंग के जरिए भागते हैं जहाँ इन्हें अपने पुराने हथियार और सामान मिलते हैं और साइमन के जादू को आजाद करने के लिए कुछ चाबियां भी। एक और सुरंग से गुजरकर वो एक जगह पहुंचते हैं जहाँ वो मुहाफिजों को बेहोश कर देते हैं और अपनी खोई हुई दौलत और टैबलेट ऑफ री अवेकनिंग के साथ जहाज ढूंढ लेते हैं। इसी दौरान फोर्ज और कीरा वहाँ पहुंच जाते हैं। अपनी बात को साबित करने के लिए एडजन टैबलेट का इस्तेमाल करता है। आखिरकार कीरा को सच्चाई का एहसास होता है और वो अपने वालिद पर यकीन कर लेती है। गुस्से में फोर्ज कीरा को यरगमाल बना लेता है और उसके गले पर चाकू रखता है ताकि बाकी सब पीछे हट जाएं। जैसे ही वो अपनी बदनामी ज़माना तकरीर शुरू करता है, होल्गा मौका देखकर एक आलू उठाती है और इसके चेहरे पर दे मारती है, जिससे वो चौंक कर कीरा को छोड़ देता है। सब एक साथ कश्ती पर सवार होकर फरार होते हैं। साइमन एक जादुई मंत्र के जरिए पानी की बड़ी लहर पैदा करता है जो फोर्ज को पीछे धकेल देती है। कश्ती पर कीरा अपने बाप को माफ कर देती है और इनके दरमियान दोबारा रिश्ता बहाल हो जाता है। दूसरी तरफ सोफीना अपना शैतानी मंसूबा शुरू करती है। वो हॉर्न ऑफ बैकनिंग डेथ का इस्तेमाल करती है ताकि तमाम तमाशाइयों को ज़ॉम्बी फौज में तब्दील कर सके। फौज ने लोगों को तोहफे के बहाने वहाँ रोके रखा था और अब सोफीना इन सबको अपनी अनडेड आर्मी में शामिल करना चाहती है। हीरो टीम शहर के ऊपर छा जाने वाले तारीख बादल को देखकर फौरन वापस जाने का फैसला करती है। एडजन एक नया मंसूबा बनाता है। साइमन को कहता है कि वो जहाज पर एक जादुई पोर्टल खोले जो कोलिज्म के ऊपर मौजूद एक बड़े हॉट एयर बैलून से जुड़ा हो। वो तमाम खजाना उस पोर्टल से गुजारते हैं ताकि दौलत शहर के ऊपर बरस जाए। तमाशाई सोना पकड़ने के लिए दौड़ पड़ते हैं और यूं सोफीना के जादू का निशाना बनने से बच जाते हैं। अब मैदान जंग में टीम सोफीना का सामना करती है। वो आग के जोरदार जादू से हमला करती है, लेकिन साइमन एक जादुई ढाल से सबको बचा लेता है। डोरिक एक आउल बियर में तब्दील
तब्दील होकर सोफिना पर झपटती है, मगर वो इसे दूर फेंक देती है और करीब मौजूद ड्रैगन स्टैचू को जादू से जिंदा कर देती है। ड्रैगन के हमले से बचते हुए टीम अपनी अपनी ताकतों का इस्तेमाल करती है, लेकिन कोई भी हमला सोफिना को नुकसान नहीं पहुंचा पाता। फिर डोरिक को एहसास होता है कि इसे ड्रैगन नहीं बल्कि सोफिना को निशाना बनाना होगा, क्योंकि वही ड्रैगन को काबू में रखे हुए है। वो पूरी कुव्वत से इस पर झपटती है और इसका जादू कमजोर पड़ने लगता है। सोफिना एक बड़ा मैजिक हैंड तलब करती है जो डोरिक को दबोच लेता है, जबकि होल्गा और एडजिन एक जादुई दायरे में कैद हो जाते हैं। मगर अब एक नए एतमाद से लबरेज साइमन अपना जादुई हाथ तलब करता है और सोफिना के हाथ से मुकाबला करता है। कुछ देर वो बरतरी हासिल करती है, मगर टीम हार नहीं मानती। वो मुसलसल हमले जारी रखते हैं जब तक कि साइमन एक ताकतवर जादू इस्तेमाल नहीं कर लेता जो वक्त को लम्हाती तौर पर रोक देता है। सोफिना अपनी फतह पर इतराती है, मगर जैसे ही वक्त बहाल होता है वो देखती है कि कीरा ने चुपके से इसकी कलाई पर एंटी मैजिक ब्रेसलेट बना दिया है। सोफिना का जादू खत्म हो जाता है। डोरिक दोबारा आउल भी बन जाती है और अपने पूरे जोर से सोफिना को मारकर जमीन बोस कर देती है। जंग खत्म हो जाती है, सब खुशी मनाते हैं, लेकिन फौरन पता चलता है कि होल्गा मौलिक तौर पर जख्मी हो चुकी है। वो एजेंट की गोद में दम तोड़ देती है। कीरा आंसू बहाती है और एजेंट को एहसास होता है कि होल्गा ही दरअसल कीरा की माँ जैसी थी। वो टैबलेट ऑफ रीअवेकनिंग का इस्तेमाल खुद की बीवी को जिंदा करने की बजाय होल्गा को बहाल करने के लिए करता है। होल्गा जिंदगी में वापस आ जाती है और सब गले मिलकर खुशी मनाते हैं। आखिर में असल लॉर्ड ऑफ न्यू विंटर जाग उठता है, क्योंकि सोफिना का जादू खत्म हो गया होता है। वो टीम को शहर को बचाने के कारनामे पर हीरो मेडल्स से नवाजता है। दूसरी तरफ फोर्ज को गिरफ्तार करके कैद में डाल दिया जाता है। वो जेल में अपने माजी की दर्दनाक कहानी सुनाकर हमदर्दी हासिल करने की कोशिश करता है, लेकिन जेल की तमाम खिड़कियां बंद पाई जाती हैं और वो सीधा दीवार से जा टकराता है। और यही थी हमारी मुहिम एडजिन, होल्गा, कीरा और इनकी टीम की खतरे, जादू और हैरत अंगेज एक्शन से भरपूर ये कहानी वाकई आपके दिल को छू जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।